نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، بہت ضروری ہے ذکر خدا و ذکر رسول، بہت ضروری ہے ذکر خدا و ذکر رسول۔ نہ میں ضروری ہوں دنیا نہ تو ضروری ہے، نہ میں ضروری ہوں دنیا نہ تو ضروری ہے۔ دوستو، نعت رسول پر رسول کی عطاؤں کے تذکرے آپ نے سنے ہوں گے، جس میں بار بار یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھا کر سرکار نے اپنی نعت سنی۔ اس سے میں نے کبھی کہا تھا کہ اب جو اوپر بیٹھ کر نعت سنا رہا ہے وہ سنت حسان ادا کر رہا ہے، اور آپ نیچے بیٹھ کر جو نعت سن رہے ہیں وہ سنت رسول ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، اس کا خیال ہے آپ کو، یہ رسول کی محفل ہے، ادب ادب یہاں ذکر رسول ہوتا ہے، ادب ادب یہاں ذکر رسول ہوتا ہے، کہ ان کی نعت کا ہر لفظ پھول ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہ شاعر کو رسول کی انداز سے نواز دے۔ مجھے قصیدہ بردہ یاد آ رہا ہے۔ بردہ کہتا ہے چادر کو، چادر والا قصیدہ۔ ایک شاعر صاحب تھے، مختصراً آپ کے ذوق کے لیے میں سنا رہا ہوں کہ نعت لکھتے لکھتے سو گئے۔ ویسے مفلوج تھے، فالج زدہ تھے، فالج کا اثر تھا۔ نعت لکھتے لکھتے سو گئے اور نصیبہ جاگ گیا، خواب میں دیدار رسول ہوا۔ وہ مسجد نبوی پہنچے ہوئے ہیں، سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاعر صاحب بہت دیر تک باادب کھڑے رہے۔ سرکار متوجہ ہوتے اور کہتے ہیں تم بیٹھتے کیوں نہیں؟ شاعر صاحب نے فرمایا سرکار بغیر اجازت بیٹھنے کو بھی اس لیے کھڑا ہوں۔ تو سرکار نے اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا وہ نعت کے اشعار تو سنانا۔ شاعر صاحب بولے سرکار کون سے؟ وہی جو تم لکھتے لکھتے سو گئے، وہی نعت کے اشعار سنانا۔ تو شاعر صاحب نے نعت کے وہ اشعار سنائے۔ سرکار محظوظ ہو کر اپنے کندھے کی چادر ان کے کندھے پہ ڈال دی، اور یہاں یہ سوئے ہوئے تھے کمرے میں، ان کی آنکھ کھلی، ہاتھ ڈال کے دیکھا تو چادر موجود تھی۔ واقعہ ختم نہیں ہوتا دوستو، فالج کا اثر ظاہر ہو چکا تھا، صحت یابی ہو گئی تھی، کھانے پینے کی چنتا ہوئی۔ بازار کی طرف چلے، ایک موڑ پر ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت السلام علیکم، ذرا آنا دو۔ بولے کیوں؟ وہ نعت کے اشعار کو سنانا۔ بولے کون سے؟ وہی جس پر چادر ملی ہے۔ شاعر صاحب کو حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کی چادر ملی ہے؟ اس نے کہا میں بھی اس محفل میں موجود تھا، میں بھی اس میں موجود تھا۔ پتہ نہیں دوستو، پتہ نہیں دوستو رسول کیسے کیسے نوازے گا۔ کیا تعجب ہے کہ ان شورا میں سرکار کسی کو کسی طرح نوازے۔ اسی امید میں ہم یہ کہہ رہے ہیں دوستو، آئیے اسی جذبہ محبت کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں۔ مجھے آج ایک بات محسوس ہو رہی ہے کہ میں کئی محفلوں میں جب نظامت کرتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ نعت کے شورا کتنے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ آج معاملہ الٹا ہے، آج نعت کی شورا مترن شورا زیادہ ہے اور تہجد پڑھنے والے کم ہیں۔ اس لیے اس وقت میں آواز دے رہا ہوں میرے عزیز ریاض احمد صاحب کو، جو میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ بہت جم کے کہتے ہیں، ویسے ان کا معاملہ جو ہے، ان کا کام دماغ کا ہے اور شاعری دل کا کام ہوتا ہے، نعت کی شاعری ہے۔ یہ LIC میں ڈیولپمنٹ آفیسر تھے اور وظیفہ یاب ہیں، لیکن سنیں گا آپ ان کو، وہ بہت جم کے کہتے ہیں، رسول کی محبتوں میں نعت کہتے ہیں۔ ایک شعر نظر کرتا ہوں، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ آئیے کرتے ہیں ریاض احمد سحر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सबसे पहले तो बज़्म उम्मीद अदीबी के तमाम मेंबरान को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बेहतरीन महफिल को इनक़ाद किया है। साथ में इससे पहले वाली नशिस्त में हमने देखा कि उर्दू के ताल्लुक़ से भी इन्होंने जो कदम उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए भी मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। ऐसा है कि हम लोग गैरों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो उर्दू के दुश्मन हैं, लेकिन सामाइन ज़रा अपने गरेबा में झांक कर देखिए कि उर्दू के असली दुश्मन कौन है, उर्दू के असली कातिल कौन है। ये हम लोग खुद हैं। हम अपनी मादरी ज़ुबान को, हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम दिलाने पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और खुद अपनी ज़ुबान का गला घोंट रहे हैं। सामान्य मोहतरम, नाज शरीफ के चंद शेर समाप्त कीजिएगा। एक मतलब दो चार शेर समाप्त कीजिए कि मतलब यूँ है, वही कौनैन में एक अर्श रसा मिलता है, वही कौनैन में एक अर्श रसा मिलता है, जिसके रास्ते पे चलोगे तो खुदा मिलता है। वही कौनैन में एक अर्श रसा मिलता है, जिसके रास्ते पे चलोगे तो खुदा मिलता है। नेमतें लाख मयसर हो पर यकीन जानो, नेमतें लाख मयसर हो पर यकीन जानो, उनकी यादों ही में जीने का मजा मिलता है, उनकी यादों में ही जीने का मजा मिलता है। नेमतें लाख मयसर हो पर यकीन जानो, उनकी यादों ही में जीने का मजा मिलता है। और शेर समझ कीजिए, ये वही ढूंढता फिरता है हश्र में हमको, एक वही ढूंढता फिरता है हश्र में हमको, कौन पुरसान हाल रोज़े जज़ा मिलता है, कौन पुरसान हाल रोज़े जज़ा मिलता है। ये वही ढूंढता फिरता है हश्र में हमको, कौन पुरसान हाल रोज़े जज़ा मिलता है। और ये शेर तो जो चाहूँगा कि जो है मालिक उसी के नाम की तख्ती होगी, जो है मालिक उसी के नाम की तख्ती होगी, और नाम उनका दरे जन्नत पे लिखा मिलता है, नाम उनका दरे जन्नत पे लिखा मिलता है। जो है मालिक उसी के नाम की तख्ती होगी, और नाम उनका दरे जन्नत पे लिखा मिलता है। अब दो चार शेर समाप्त कीजिएगा। सुना तो एक दो शेर सुना के। दिल में हो जाए वो मेहमा तो कोई बात बने, दिल में हो जाए वो मेहमा तो कोई बात बने, बने बतून मुसलमान तो कोई बात बने, बने बतून मुसलमान तो कोई बात बने। अब बरगे आवारा हुए, बरगे आवारा हुए छोड़ के दामन उनका, बरगे आवारा हुए छोड़ के दामन उनका, हो जो इस बात का इरफान तो कोई बात बने, हो जो इस बात का इरफान तो कोई बात बने। और खब्र में जबकि फरिश्ते करें सवाल मुझे, खब्र में जबकि फरिश्ते करें सवाल मुझे, तेरी पहचान हो आसान तो कोई बात बने, तेरी पहचान हो आसान तो कोई बात बने। हाँ तेरा जिक्र तेरी फिक्र जरूरी लेकिन, हाँ तेरा जिक्र तेरी फिक्र जरूरी लेकिन, हो तेरी जात का इरफान तो कोई बात बने, हो तेरी जात का इरफान तो कोई बात बने। और हश्र में सबकी निगाहें
जमी हैं आका पर, खब्र में हश्र में सबकी निगाहें जमी हैं आका पर, वो जो फरमाए गरचे हाँ तो कोई बात बने, वो जो फरमाए गरचे हाँ तो कोई बात बने। हमारे मोहतरम चूँकि एक फरमाइश आई है, इसके लिए दो चार शेर सुना के एक मुकम्मल नात शरीफ सुना दो। मतलब हुआ है कि रहमत है वो, रहमत यूं लुटाएं तो अजब क्या, रहमत है वो, रहमत यूं लुटाएं तो अजब क्या, कमली में मुजासी को छुपाएं तो अजब क्या, कमली में मुजासी को छुपाएं तो अजब क्या, रहमत है वो, रहमत यूं लुटाएं तो अजब क्या, कमली में मुजासी को छुपाएं तो अजब क्या। और मद्दाह नबी है यूं सरे हश्र फरिश्ते, मद्दाह नबी है यूं सरे हश्र फरिश्ते, रब से मेरी पहचान कराए तो अजब क्या, रब से मेरी पहचान कराए तो अजब क्या। और ये देखिए कि सच है दरे अक़दस के मैं काबिल नहीं मगर, सच है दरे अक़दस के मैं काबिल नहीं मगर, रहमत का दे वो फिर भी बुलाए तो अजब क्या, रहमत का दे वो फिर भी बुलाए तो अजब क्या। और इस शेर की तवज्जो चाहूँगा, मुजाहिद समझ करे कि रोज़ा रखो और जिद करो इफ्तार करा दो, रोज़ा रखो और जिद करो इफ्तार करा दो, आकर वो निवाला जो खिलाए तो अजब क्या, आकर वो निवाला जो खिलाए तो अजब क्या। रोज़ा रखो और जिद करो इफ्तार करा दो, आकर वो निवाला जो खिलाए तो अजब क्या। ये देखिए कि गर्दिश से नहीं डरते गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्दिश से नहीं डरते गुलामाने मोहम्मद, डरती है उनसे खुद ही बलाए तो अजब क्या, डरती है उनसे खुद ही बलाए तो अजब क्या। मुकम्मल नात शरीफ के चंद शेर समाप्त कीजिएगा। तो जो चाहूँगा सामाइन के अर्ज क्या है, जब दिया मैंने नबी नाम का हवाला है, जब दिया मैंने नबी नाम का हवाला है, रब ने फौरन ही मेरी मुश्किलों को टाला है। जब दिया मैंने नबी नाम का हवाला है, रब ने फौरन ही मेरी मुश्किलों को टाला है। ये देखिए कि सच्चा आशिक तेरा रब की नजर में आला है, सच्चा आशिक तेरा रब की नजर में आला है, कोई तफरीक नहीं गोरा है या काला है, कोई तफरीक नहीं गोरा है या काला है, सच्चा आशिक तेरा रब की नजर में आला है, कोई तफरीक नहीं गोरा है या काला है। और अपने किरदार से पछाड़ता है दुश्मन को, अपने किरदार से पछाड़ता है दुश्मन को, वो निहत्ता है कोई तीर है ना भाला है, वो निहत्ता है कोई तीर है न भाला है। और क्यों ना गुर्राऊं तेरे दुश्मनों पे आका, क्यों ना गुर्राऊं तेरे दुश्मनों पे आए आका, मैं सगे दर तेरा तूने ही मुझे पाला है, मैं सगे दर तेरा तूने ही मुझे पाला है। और आना वो जहल के माबूद इसमें बसते हैं, आना वो जहल के माबूद इसमें बसते हैं, दिल तेरा मस्कने नबी है या शिवाला है, दिल तेरा मस्कने नबी है या शिवाला है। अना वो जहन के माबूद इसमें बसते हैं, दिल तेरा मस्कने नबी है या शिवाला है। इसे देखिए कि उनकी हर बात पे आमन्ना सदफना कहते, उनकी हर बात पे आमन्ना सदफना कहते। ये अगर और मगर ने मुश्किलों में डाला है,
یہ اگر اور مگر نے مشکلوں میں ڈالا ہے کہ آفیسر پٹھان سمائن کے سینکڑوں دشمن نبی ہیں اور مقابل میں تلمی کا شعر ہے، ہجرت کا واقعہ سمجھ کیجیے گا کہ سینکڑوں دشمن نبی ہیں اور مقابل میں ایک مکڑی ہے فقط اور اس کا جالا ہے، ایک مکڑی ہے فقط اور اس کا جالا ہے۔ سینکڑوں دشمن نبی ہیں اور مقابل میں ایک مکڑی ہے فقط اور اس کا جالا ہے۔ بلائیں مجھ سے کیا الجھیں گی، کیا بگاڑیں گی، بلائیں مجھ سے کیا الجھیں گی، کیا بگاڑیں گی، ساتھ میرے تیرے لطف و کرم کا حالہ ہے۔ مفتی پیغام سمائن کے عرض اقدس کی مسافت کے یہ گواہ ہے سحر، عرض اقدس کی مسافت کے یہ گواہ ہے سحر، عزیز اس لیے پاؤں کا ہر ایک چھالا ہے، عزیز اس لیے پاؤں کا ہر ایک چھالا ہے۔ سچا عاشق تیرا رب کی نظر میں اعلیٰ ہے، کوئی تفریق نہیں گورا ہے یا کالا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔